السلام علیکم وہ تمام طالبات جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ سندھی پڑھنے میں تھوڑا گھبراتی ہیں، لیکن میں اب آپ سے کہوں گی اب آپ لوگوں کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کوچنگ سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ صرف اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، کیونکہ یہاں اس چینل پہ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کی جائے گی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سبق ہے اس کی جو ہے ٹرانسلیشن یا ترجمہ جو ہے ایک ایک ورڈ بائی ورڈ جو ہے شیئر کروں گی، لیکن آپ لوگوں کو صرف کرنا یہ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ لوگ۔ اگر بیچ میں اسکپ کریں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے ظاہر پورا سبق پھر سمجھ نہیں آئے گا، تو آپ لوگ جڑے رہیے گا اس ویڈیو کے ساتھ اور شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو سبق ہے اس کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جن جو ایک نامور صحابی تھی گزروا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان جے ایک گوٹھ میں ڈاؤ ہو سندس پیو ایک ہاری ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ایک نامور صحابی یعنی مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد جو ہے کسان تھے۔ ایران میں ان وقت زرتش مذہب جو زور ہو جنہیں میں باہ جی پوجا کئی ویندی ہوئی۔ حضرت سلمان رضی تعالیٰ عنہ ننڈے ہوندے آتش کدے جی ایتری خدمت کئی جو کھیس ان جے خاص خادمن میں شامل کیو ویو۔ یہاں تک میں آپ کو پہلے ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ ایران میں اس وقت زرتش مذہب کا زور تھا جس میں جو ہے آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ باہ کا مطلب ہے آگ کی پوجا، باہ جی پوجا مطلب آگ کی پوجا۔ ٹھیک ہے، اس وقت آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بچپن سے ہی آتش کدے کی بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی، مطلب اتنی زیادہ خدمت کی کہ ان کو خاص خادموں میں شامل کیا جانے لگا۔ ہک بھیرے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سندس پیو بنیتے کہیں کم ساں موکلیو۔ واٹ تے عیسائین جوں کلیساؤں ہویوں جتے اے عبادت کرے رہیا ہوا۔ انہن جی عبادت جے طریقے کھاں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاڈھو متاثر تھیو۔ پاڻ عیسائی مذہب بابت انہن کھاں معلوم کیائیں۔ انہن کھے شام ملک جو ڈس ڈنو جتے عیسائی مذہب جو مرکز ہو۔ ایک دفعہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے کھیتوں پر، بنی کہتے ہیں کھیتوں کو، کھیتوں پر کسی کام سے بھیجا تھا۔ واٹ تے یعنی راستے میں عیسائیوں کی جو ہے کلیساؤں یعنی جہاں وہ عبادت کرتے ہیں کلیسا گھر، وہاں جو ہے ان کو نظر آیا، جتے ہوئے عبادت کر رہا ہوا ان کو کلیسا نظر آئے جہاں وہ عبادت کر رہے تھے۔ انہن جے عبادت جے طریقے کھاں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاڈھو متاثر تھے۔ ان کے عبادت کے طریقے سے حضرت سلمان فارسی جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پاڻ عیسائی مذہب، آپ جو ہے عیسائی مذہب سے بہت آپ نے عیسائی مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ معلوم کیا، معلومات حاصل کیا، معلوم کیا۔ انہن کھیس شام، انہوں نے جو ہے عیسائی لوگوں نے جو ہے ان کو شام ملک کا جو ہے پتہ دیا جہاں عیسائی مذہب کا مرکز ہوتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنیتا موٹندے دیر تھی وئی ہوئی سندس پیو ان کرے ڈاڈھو پریشان تھیو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیتوں سے لوٹتے ہوئے دیر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے والد بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ جڏहिं ہو گھر پہتو، جب وہ گھر پہنچے تڏहिं پیو کے دیر جو کارن ٻڌایائیں۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو جو ہے دیر ہو جانے کی وجہ بتائی، کارن کہتے ہیں وجہ کو۔ سندس پیو کے ڈاڈھی کاوڑ لگی اور ان کے والد کو بہت زیادہ جو ہے غصہ آیا، ان کے والد کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ ہن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زنجیرن ساں بدھی چھڈیو اور انہوں نے ان کو حضرت سلمان فارسی کو جو ہے زنجیروں سے باندھ دیا۔
कुझु ॾींहंनि खां पोइ हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे इतला मिलियो त हिकु काफ़िलो शाम वञी रहियो आहे। पाण ज़ंजीरूं टोड़े अची काफ़िले सां मिलियो ऐं शाम पहुतो। उते इहो हिकु ईसाई पेशवा सां मिलियो। कुछ दिनों के बाद हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतला मिली या ख़बर मिली कि एक काफ़िला जो है शाम मुल्क की तरफ जा रहा है। आपने ज़ंजीरें तोड़कर पाण ज़ंजीरों तोड़े मतलब आपने ज़ंजीरें तोड़कर आकर काफ़िले के साथ मिले और शाम पहुंच गए। उते हू एक ईसाई पेशवा सां मिलियो, वहाँ वो एक ईसाई पेशवा से मिले। जितां नसीबन मां थींदो हमूरिया में एक बुज़ुर्ग वटि पहुतो। जहाँ नसीबन से होता हुआ हमूरिया में एक बुज़ुर्ग के पास पहुंचा। नसीबन एक जगह का नाम है और हमूरिया भी एक जगह का नाम है। नसीबन से होता हुआ हमूरिया में एक बुज़ुर्ग के पास पहुंचा। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उते एक गच अरसो रहियो। हज़रत सलमान यहाँ 2 दफ़ा लिखा है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ कुछ अरसे रहे। उते पाण पोरियो करे बकरियूं ऐं रिढूं ख़रीद कयूं। वहाँ उन्होंने मेहनत मजदूरी करके कुछ बकरियां और भेड़ें ख़रीद की। इन्हीअ बुज़ुर्ग वफ़ात वक़्त खेसि चयो त हाणे तोखे सुकून आख़िरी नबीअ वटि मिलंदो। इस बुज़ुर्ग ने वफ़ात के वक्त इनको कहा कि अब आपको जो सुकून है आखिरी नबी के पास मिलेगा, जेको हिजरत करे यसरब ईंदो, जो हिजरत करके यसरब आएंगे। संदन निशानियूं ही आहिनि और उनकी निशानियाँ ये हैं त हू सदक़े जूं शयूं पाण इस्तेमाल में न आणींदो, कि वो सदक़े की चीज़ें जो हैं ख़ुद इस्तेमाल में नहीं लेकर आएंगे, बल्कि हदिये में मिलियल शयूं कुतुब आणींदो, बल्कि हदिये में यानी ख़रीद की हुई चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल में लेकर आएंगे। संदन ॿिन्ही कुल्हनि जे विच ते नबूअत जी मोहर हूंदी और उनके दोनों कांधों के बीच में जो है शोल्डर्स के बीच में मोहर नबूहत होगी। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पंहिंजो समूरो माल काफ़िले वारनि खे यसरब वठी वञण लाइ ॾिनो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना तमाम जो माल था, पंहिंजो समूरो माल, अपना तमाम माल जो है काफ़िले वालों को यसरब ले जाने के लिए दे दिया। काफ़िले वारनि खे ग़ुलाम बनाए एक यहूदीअ वटि विकिणी छॾियो। काफ़िले वालों ने इनको ग़ुलाम बनाकर एक यहूदी के पास फ़रोख्त कर दिया, विकिणी छॾियो यानी फ़रोख्त कर दिया। हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिजरत करे पहुँचा, जो हिजरत करके मदीने पहुँचे, जिन हिजरत करे मदीने पहुँचा, जो हिजरत करके मदीने पहुँचे, तॾहिं हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो संदन ख़िदमत में हाज़िर थियो। तब जो है हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुए ऐं सदक़े जी कुछ खजूर पेश कयाई और सदक़े की कुछ खजूर पेश की उनको। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहा खजूर सहाबन में विरहाए छॾी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें सहाबा कराम में तकसीम कर दी, पर पाण न खाधाऊं, पर आपने नहीं खाई। ॿिए भेरे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हदिये तौर कुछ शयूं खणी वियो। दूसरी दफ़ा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हदिये तौर कुछ चीज़ें लेकर गए। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहे शयूं कबूल फ़रमायूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें कबूल फ़रमाई ऐं इस्तेमाल भी कयूं और इस्तेमाल भी की। बाक़ी नबूअत जे मोहर जी हिकिड़ी निशानी रहियल हुई, बाक़ी नबूअत की मोहर की एक निशानी रही हुई थी। नेठि उन्हीअ जी भी ज़ियारत थियसि ऐं पाण ईमान आणे मुसलमान थियो और आखिरकार उसकी भी ज़ियारत हुई और आप ईमान लेकर आए और मुसलमान हो गए। कुछ वक्त खां पोइ हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं सहाबन जी मदद सां पंहिंजी क़ीमत अदा करे आज़ाद थियो। कुछ वक्त के बाद हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मदद से अपनी कीमत अदा करके आज़ाद हुए।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنहिंजे ख़िलाफ़त जे ज़माने में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खे मदायन जो गवर्नर मुक़रर कयो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने ख़िलाफ़त के ज़माने में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदायन का गवर्नर मुक़रर किया। गवर्नर थियण खां पोइ बि संदसि तबियत में कंहिं बि क़िस्म जो फेरो कोन आयो। गवर्नर होने के बाद भी उनकी तबीयत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। इस्लामी अहकामनि जी पूरी तरह पैरवी करण सां गॾु इस्लामी तालीम खे आम करण लाइ निहायत घणियूं कोशिशूं वरिताईं। इस्लामी अहकामात की पूरी तरह पैरवी करने के साथ साथ इस्लामी तालीम को आम करने के लिए भी निहायत कोशिशें उन्होंने ली या कोशिशें की। सन 37 हिजरी में इस्लाम जे हिन मुजाहिद मर्द 80 सालनि जी उम्र में वफ़ात कई। सन 37 हिजरी में 37 हिजरी में इस्लाम के इस मुजाहिद मर्द ने 80 सालों की उम्र में वफ़ात की। प्यारी तालबात, ये चैप्टर था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ठीक है, आज इसका तर्जुमा आप लोगों के साथ शेयर किया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सबक का या किसी नई नज़म का आपके साथ जो है तर्जुमा शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।